Welcome student. Today we will learn about the analytical chemistry. New topic, analytical chemistry. We know that the chemistry, what is by chemistry or define the term chemistry. Chemistry. आपण नेहमी पाहतो chemistry आपण म्हणतो physics, biology. The chemistry, what is by chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the study of physical and chemical properties of matter and the physical and chemical changes under the different conditions or undergoes the different condition, that is pressure, temperature and all are known as chemistry. Chemistry is a branch of science which deals with the study of the physical and chemical properties of matter and it undergoes or the changes of physical and chemical changes undergoes it under different conditions are known as chemistry. केमिस्ट्री म्हणजे काय की जे मॅटर आहे व्हॉट इज बाय मॅटर व्हॉट इज बाय मॅटर द एनी सबस्टन्स व्हिच ऑक्युपाय द स्पेस एनी सबस्टन्स व्हिच ऑक्युपाय द स्पेस and it has a mass are known as matter. Any substance which occupy the space and it has mass are termed as matter, and such matters the physical and chemical properties are studied in different conditions are termed as chemistry. म्हणजे हे जे मॅटर आहे, मॅटर म्हणजे कुठलाही एखादा सबस्टन्स की त्या सबस्टन्सने काही स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे, स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे आणि याला मास आहे, असा जो सबस्टन्स आहे हा सबस्टन्सला आपण मॅटर म्हणतो. आणि हा जो मॅटर आहे तो सॉलिड स्टेट मध्ये असतो किंवा लिक्विड स्टेट मध्ये असतो किंवा गॅसियस स्टेट मध्ये असतो आणि ह्या मॅटरची फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी केली जाते ह्या डिफरंट कंडिशनला, त्याला आपण केमिस्ट्री असतो, त्याला आपण केमिस्ट्री म्हणतो. These chemistry are again classified in different ways. First, organic chemistry. Organic chemistry. What is by organic chemistry? Organic chemistry, the study of carbon and carbon containing compounds are known as organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of carbon and carbon containing compounds are known as organic chemistry. Okay? Then inorganic chemistry. Inorganic chemistry. What is by inorganic chemistry? The study of other than carbon and carbon containing compounds in periodic table are termed as inorganic. Inorganic chemistry म्हणजे काय? कार्बन व्यतिरिक्त, कार्बन आणि कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड याच्या व्यतिरिक्त जे एलिमेंट्स आहेत किंवा त्यांची कंपाऊंड्स आहेत त्याचा जो ज्या केमिस्ट्री मध्ये स्टडी केला जातो त्या केमिस्ट्रीला आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं म्हणतो. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक आहे. नाही फिजिकल केमिस्ट्री. Physical chemistry. What is by physical chemistry? Physical chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of principal laws and properties of matter are termed as physical chemistry. Study of principle, it involves study of properties of matter, atoms, molecules are termed as physical chemistry. Physical chemistry means the study of principal laws and properties of matter
are termed as physical chemistry. Okay, then biochemistry. Biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is a branch of chemistry which deals with the study of living organisms. Biochemistry is a branch of chemistry which involves the study of the chemistry of living organisms. That is, जे living organisms आहे त्या living organismचा स्टडी ज्या केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो त्याला आपण बायोकेमिस्ट्री असं म्हणतो. बायोकेमिस्ट्री. त्यानंतर analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of identification, filtration, precipitation. Branch of chemistry which deals with the study of identification, qualitative and quantitative detection or determination of compounds of different substances are termed as analytical chemistry. Analytical chemistry मध्ये आपण काय करतो, जनरली जो सबस्टन्स आहे त्या सबस्टन्सचं आयडेंटिफिकेशन करणे. त्यामध्ये प्रेसिपिटेशन आहे जे सेपरेशन आहे याचा जो स्टडी केला जातो त्याला आपण एनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणतो. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आयडेंटिफिकेशन and quantitative and qualitative analysis of the substance. Quantitative and qualitative analysis of the substance are termed as analytical chemistry. Analytical chemistry. ठीक है? Analytical chemistry. These are main branch of chemistry. Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, biochemistry and analytical and industrial chemistry या मेन ब्रँच आहेत. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये कार्बन आणि कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंडचा स्टडी केला जातो. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये अदर दॅन कार्बन जे कंपाऊंड्स आहेत, एलिमेंट्स आहेत आणि कंपाऊंड्स आहेत त्याचा स्टडी हा इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये केला जातो. आणि जो मॅटर आहे त्या मॅटरचा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, प्रिन्सिपल्स, लॉज आणि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्याचा स्टडी हा फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये केला जातो. आणि बायोकेमिस्ट्री मध्ये जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याचं स्ट्रक्चर आणि कंपोजिशन याचा स्टडी हा बायोकेमिस्ट्री मध्ये केला जातो. आणि एनालिटिकल केमिस्ट्री मध्ये हे आयडेंटिफिकेशन आणि क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्स याचं क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस किंवा डिटर्मिनेशन केलं जातं त्याला आपण एनालिटिकल केमिस्ट्री असं म्हणतो. एनालिटिकल केमिस्ट्री. त्यानंतर आपण मॅटर म्हणजे आपण पाहिलेलं आहे मॅटर. व्हॉट इज बाय मॅटर? द सबस्टन्स which occupy the space and it undergoes some occupy the space and it has mass are termed as matter. Matter म्हणजे काय? कुठलाही एखादा सबस्टन्स असेल की त्या सबस्टन्सने स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे आणि त्याला वेट आहे असं जे सबस्टन्स आहे त्याला आपण मॅटर असं म्हणतो. त्याला आपण मॅटर म्हणतो. ठीक आहे. आता हे जे मॅटर आहेत हे मॅटर आर क्लासिफाइड इन टू वेज. मॅटर आर क्लासिफाइड इन टू वेज. प्युअर सबस्टन्स, प्युअर आणि मिक्स्ड सबस्टन्स. Pure substance and mixed substance, they are classified in two ways: pure substance and mixed substance. Now what is by pure substance? Pure substance have definite chemical composition. यामध्ये pure substance they have definite chemical composition of the elements present in the compounds are termed as pure substance. And impure substance or mixed substance or त्याला आपण मिक्सचर म्हणतो, they do not have a definite composition and therefore no definite properties. They do not have definite properties are termed as mixed substance.
और कंपाउंड्स और याला आपण मिक्सचर असे म्हणतो. मिक्सचर कारण यामध्ये जो कंपाऊंड आहे त्याचं डेफिनेट कंपोजिशन नसतं. त्यामध्ये जे एलिमेंट्स मिक्स केलेले आहेत, कंपाऊंड मिक्स केलेले आहेत, त्याचं कंपोजिशन हे डेफिनेट नसते. म्हणून त्याला आपण मिक्सचर असं म्हणतो. त्याला आपण मिक्सचर असं म्हणतो. ठीक आहे. देन व्हॉट इज बाय एलिमेंट्स. What is by element? Or elements. What is by elements? Elements are pure substance which cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical changes. Elements are a pure substance and do not have broken in ordinary conditions are termed as elements. म्हणजे कुठला एखादा सबस्टन्स असेल तो प्युअर फॉर्म असेल आणि तो नंतर ब्रेक होत नसेल तर त्याला आपण एलिमेंट म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन हा ब्रेक होत नाही, प्युअर सबस्टन्स आहे म्हणजे त्याला आपण एलिमेंट म्हणतो. किंवा सोडियम प्युअर फॉर्म मध्ये आहे, याचं ब्रोकन होत नाही म्हणून त्याला आपण एलिमेंट्स म्हणतो. एलिमेंट्स आर द प्युअर सबस्टन्स व्हिच do not undergo broken at ordinary conditions. Ordinary condition ला किंवा त्याच्या ordinary chemical changes ला ते broken होत नाही म्हणून त्याला आपण elements म्हणतो. ठीक आहे. Then how are elements are classified? These elements are classified in three ways: metals, non-metals and metallites. Metal, non-metal and metallites. Metal element, these are classified in three ways: metal, non-metal आणि metallites. What is my metal? आता हे metal, non-metal आणि metallites याची अशी परफेक्ट अशी डेफिनेशन नाही. जनरल मेटल जे आहे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्या प्रॉपर्टीज वरून ते मेटल्स असं आपण म्हणतो. लस्टर्स अपीअरन्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मॅलेबल अँड डक्टाइल. दीज एलिमेंट्स आर टर्म्ड ॲज मेटल्स. याच्या ज्या प्रॉपर्टीज म्हणजे डक्टाइल किंवा लस्टर्स अपीअरन्स, चकाकी लस्टर्स अपीअरन्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, मॅलेबल अँड डक्टाइल, या ज्या प्रॉपर्टी ज्या एलिमेंट्सला आहेत त्या एलिमेंटला आपण मेटल असं म्हणतो. आता याच्या विरुद्ध the elements which do not have good conductor of heat and electricity or bad conductor of heat and electricity, they do not have lustrous appearance, they do not have malleable and ductile. Such elements are termed as non-metals. non-metal म्हणजे काय? याच्या प्रॉपर्टीज आहेत मेटलच्या, त्या प्रॉपर्टीजच्या कंप्लीट अपोजिट ज्या आहेत त्या एलिमेंटला आपण नॉन मेटल म्हणतो. आता मेटल मध्ये S ब्लॉक एलिमेंट, B ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट आणि T मधले काही एलिमेंट्स त्याला आपण नॉन मेटल म्हणतो. त्यानंतर मेटल म्हणतो. आणि नॉन मेटल मध्ये P ब्लॉक एलिमेंट्स मधले मॅक्सिमम एलिमेंट हे नॉन मेटल आहे. हॅलोजन फॅमिली असते, हॅलोजन फॅमिली मध्ये एलिमेंट जे आहेत ते नॉन मेटल आहेत. त्यानंतर मेटलाइट्स, the properties in between metal and non-metals, the elements which have the properties in between metal and non-metal are termed as metallites, or intermediate between metal and non-metals are termed as metallites. ज्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या प्रॉपर्टीज ह्या इंटरमिडिएट बिटवीन मेटल अँड नॉन मेटल अशा प्रॉपर्टी असतात, त्या एलिमेंटला आपण मेटलाइट्स असं म्हणतो. सिलिकॉन असेल, जर्मेनियम असेल, हे जे एलिमेंट्स आहेत ते पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आणि पुअर मॅलेबल अँड डक्टाइल, पुअर लस्टर्स म्हणजे इन बिटवीन दिस मेटल अँड नॉन मेटल ह्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्या एलिमेंट्सला आपण मेटलाइट्स म्हणतो. And these are the classification of elements.
क्लासिफाईड ॲज मेटल, नॉन मेटल अँड मेटलाइज. आणि त्याच्या ह्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्या प्रॉपर्टीज वरून आपण त्याला मेटल आणि नॉन मेटल असं म्हणतो. मेटल आणि नॉन मेटल असं म्हणतो. ठीक आहे. आता त्यानंतर आपण अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री कशाला म्हणतो आपण? इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of composition of different substances. त्याला आपण अनालिटिकल केमिस्ट्री असं म्हणतो. आता त्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. व्हॉट इज बाय क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे काय? अनालिसिस म्हणजे काय? आता अनालिसिस म्हणजे जो सबस्टन्स आहे तो सबस्टन्स स्मॉल अमाउंट मध्ये सबस्टन्स घेऊन त्याचं अनालिसिस केलं जातं. म्हणजे काय? अनालिसिस इज कॅरीड आउट ऑन अ स्मॉल सॅम्पल ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड and not on the entire bulk. This small amount of substance or sample of the material is tested and not on a bulk. When the amount of substance is a solid or liquid sample is a few groups, the analysis is termed as semi-micro analysis. Semi-micro analysis. सेमी-मायक्रो अनालिसिस. यामध्ये कुठलाही सबस्टन्सचा स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्टन्स घेऊन त्याच्या टेस्ट केल्या जातात. त्या टेस्टला आपण अनालिसिस असं म्हणतो. आणि ते बल्कमध्ये न घेता स्मॉल अमाउंटमध्ये घेतलं जातं त्याला आपण अनालिसिस असं म्हणतो. त्याला आपण अनालिसिस म्हणतो. आणि अगदी स्मॉल अमाउंटमध्ये घेऊन त्याचं अनालिसिस केलं जातं त्याला आपण सेमी-मायक्रो अनालिसिस असं म्हणतो. सेमी-मायक्रो अनालिसिस. आता त्यानंतर क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. व्हॉट इज बाय क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस? क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इज कन्सर्न विथ द डिटेक्शन ऑफ द प्रेझेन्स और absence of elements in compounds. Qualitative analysis is concerned with the detection of the presence or absence of element in compounds and of chemical compounds in a mixture. त्या मिक्सचर मध्ये जे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत किंवा ॲब्सेंट आहेत त्याचं डिटर्मिनेशन केलं जातं किंवा डिटेक्शन केलं जातं. त्याला आपण क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस असं म्हणतो. आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस इट डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव्ह प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स. रिलेटिव्ह प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाऊंड अँड ऑफ केमिकल कंपाऊंड इन द मिक्सचर. म्हणजे त्या मिक्सचर मध्ये जे रिलेटिव्ह प्रोपोर्शन जे आहे ते प्रोपोर्शन डिटर्मिनेशन करणे किंवा अनालिसिस करणे त्याला आपण क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस असं म्हणतो. क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. ठीक आहे. आता यामध्ये क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मेथड इन्क्लूड सेपरेशन सच ॲज प्रिसिपिटेशन, एक्सट्रॅक्शन अँड डिस्टिलेशन. आयडेंटिफिकेशन may be based on difference in color, odor, melting point and boiling point and reactivity. And quantitative methods consist of volumetric analysis and gravimetric analysis. म्हणजे यामध्ये क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये या सबस्टन्सचे जे आहे ते सेपरेशन किंवा प्रिसिपिटेशन असेल, एक्सट्रॅक्शन असेल, डिस्टिलेशन असेल, या ज्या मेथड्स जे आहेत ते अंडर क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आहेत. आणि क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये हे जे सबस्टन्स आहेत त्या सबस्टन्सचा यामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉल्यूमेट्रिक अनालिसिस, ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस. these are the concerned in quantitative analysis and these are the analytical chemistry. आता केमिस्ट्री मध्ये यामध्ये आपण याची डेफिनेशन पाहिली, केमिस्ट्री डेफिनेशन पाहिली, त्यानंतर डिफरंट ब्रांचेस पाहिल्या, त्यानंतर एलिमेंट्सचं क्लासिफिकेशन आपण पाहिलं. ओके, धन्यवाद.